봉독하도록 하겠습니다. 하나님 말씀은 고린도전서 15장 35절로부터 50절까지 말씀, 또 50절로 58절까지 말씀이 되겠습니다. 신약 성경 283면을 참조하시면 되겠습니다. 고린도전서 15장 35절로부터 말씀, 우리 찾으셨으면 제가 봉독하겠습니다. 찾으셨죠? 아멘. 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니, 어리석은 자여, 내가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고, 또 내가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니요 다만 밀이나 다른 것의 알갱이 뿐이로되, 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라. 육체는 다 같은 육체가 아니니, 하나는 사람의 육체요, 하나는 짐승의 육체요, 하나는 새의 육체요, 하나는 물고기의 육체라. 하늘에 속한 형체도 있고 땅에 속한 형체도 있으나, 하늘에 속한 것의 영광이 따로 있고 땅에 속한 것의 영광이 따로 있으니, 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르도다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니, 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며, 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며, 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며, 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니, 육의 몸이 있은즉 또 영의 몸도 있느니라. 우리 50절로부터 말씀입니다. 50절로부터 우리 58절까지의 말씀 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 찾으셨죠? 같이 읽습니다. 형제들아, 내가 이것을 말하노니, 혈과 육은 하나님의 나라를 이어받을 수 없고, 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니, 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련이 다 변화되리니, 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고, 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니, 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘. 우리가 한번 죽으면 끝이지 어떻게 다시 살아나갈 수 있겠는가라고 종종 사람들이 말을 하고는 합니다. 그러나 하나님께서 만들어 놓으신 자연 세계를 보면 다시 살아날 수 있다라고 하는 것을 많은 샘플을 통해서 보여주고 계십니다. 하나의 미랄이 땅에 떨어집니다. 그래서 썩어서 죽는 것 같습니다. 그러나 시간이 흐른 후에 보면 그 하나의 미랄이 수십 배
그 미랄이 되어서 다시금 살아나는 것을 볼 수가 있지요. 하나님께서는 오늘 우리의 삶 속에서 하나님의 미랄이 되신 예수님을 통해서 다시 부활하는 우리의 믿음의 사람들의 이야기를 성경에 기록해 놓고 계십니다. 예수님의 부활을 통해서 그 하나님의 미랄이 되신 예수님을 통해서 다시금 우리도 예수님을 믿으면 죽어도 다시 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라고 하신 그 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는 줄로 믿습니다. 아멘. 오늘 우리 영상을 하나 좀 먼저 볼 텐데요. 한번 함께 영상을 보신 후에 은혜의 말씀을 나누도록 하겠습니다. A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. Later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping, laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped out in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saying if you die tonight you're going to heaven?'" In the splendor of the King, wealth and majesty. I do. His name is Mr. Gedor, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joy, he wraps in
That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Ginnell. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 우리 옆에 분을 향해서 이렇게 좀 이야기를 하겠습니다. 혹시 구원 받으셨습니까? 물어보세요. 혹시 구원 받으셨습니까? 오늘 밤 죽는다면 천국에 들어가실 수 있나요? 물어보세요. 혹시 구원 받으셨습니까? 오늘 밤 죽는다면 천국에 들어가실 수 있나요? 호주 시드니에 사는 한 노인이 노인이 되도록 수십 년 동안 거리에 나가서 이 말을 통해서 예수님을 전했습니다. 혹시 구원 받으셨습니까? 오늘 밤 죽는다면 천국에 들어가실 수 있나요? 이 이야기를 수십 번, 수백 번, 수천 번, 수만 번 전했음에도 불구하고 아무도 이분의 이야기를 듣고 난 예수님 믿고 싶어요. 나 예수님 믿었어요. 이런 얘기가 없었다는 거죠. 그러나 수십 년의 세월이 흘러서 어떤 목사님이 말씀을 전하다 보니까 제가 간증할 게 있습니다. 무슨 내용인가 이야기해 보시오. 그랬더니 제가 호주 시드니를 거리를 걷고 있을 때 한 노인이 다가와서 이런 질문을 했습니다. 그 이후에 제가 예수님을 믿게 됐습니다. 영접했습니다. 그렇게 해서 수없이 많은 사람들이 예수님을 믿게 됐는데 14만 6천 명이라고 하는 사람이 이 무명의 노인을 통해서 예수님을 믿게 되었다라고 하는 것입니다. 지금 당장은 열매가 없는 것처럼 보여도 여러분 우리를 위해서 이 땅에 오셨다가 십자가에 피 흘려 죽으셨다가 다시 부활하신 예수님을 증거할 때, 전할 때 여러분 분명한 열매가 있게 될 줄을 믿습니다. 그리고 하늘나라 가셨을 때 잘했다라고 하시는 예수님의 칭찬을 다 듣게 될 줄로 믿습니다. 근데 멀리 갈 것 없어요. 바로 옆에 있는 분한테 혹시 예수 믿으십니까? 혹시 구원 받으셨습니까? 오늘 밤 혹시 당신의 생명이 끝이 난다면 하늘나라에 들어갈 확신이 있으신가요? 이렇게 물어보시면 좋겠고 그 질문을 내 스스로에게도 하실 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 사실 우리 부활의 주님을 인해서 우리가 기뻐하고 잔치를 하면서 생명의 부활의 주님을 우리가 찬송하고 경배하고 또 생각해야 하는 귀한 시간들입니다. 그런데 오늘 아침까지 제 마음속에 그러한 말씀과 함께 또 다른 말씀이 제 마음을 두드렸습니다. 그래서 급하게 여러분들에게 그 말씀을 찾아서 인쇄물로 인쇄를 해서 여러분에게 나눠드렸습니다. 여러분 좀 보시면 좋겠습니다. 아마 페이지는 5페이지, 6페이지로 되어 있을 텐데 시편 90편 10절의 말씀 있는 부분이 제일 우리가 먼저 볼 부분입니다. 다 갖고 계신가요? 네. 안 가지고 계신 분, 다 가지고 계셔야 돼요. 안 가지고 계신 분 손들어 표현해 주시고 다 가지고 있나요? 한 번씩 다 가지고 계신 줄로 믿습니다. 자, 우리 함께 보겠습니다. 시편 90편 10절의 말씀 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 여러분 어떤 사람이 그런 얘기했습니다. 우리가 살아가는 세월이 쏜살과 같다. 화살을 탁 쏘면요 눈 깜짝할 사이에 슉 하고 지나가서 꽂히죠. 그래서 우리가 살아가는 시간들이 쏜살같이 간대요. 쏜살같이. 그런데 시편의 말씀 보니까
우리의 연수가 70이요. 보통 70 정도를 산다라고 하는 것입니다. 조금 강건하면 80 정도를 산대요. 80 정도 살았으면 많이 사는 것 아닌가 이렇게 싶은데 70, 80을 살아도 그 살아온 세월이 연수의 자랑이 수고와 슬픔뿐이다. 내가 살은 거 이렇게 생각해 보니까 수고했던 거, 힘들었던 거, 슬펐던 것밖에 기억이 나지를 않는다. 정말 행복했던 것은 짧은 순간순간밖에 없었구나. 이런 생각을 하게 된다라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 살아가는 삶이 시간이 신속히 가니 우리가 날아갑니다. 이렇게 고백을 한다는 거예요. 자, 베드로전서 1장 24절에는 이렇게 되어 있습니다. 그래서 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니. 너무나 멋지고 훌륭했던 삶이라고 자랑하고 싶지만 그러나 돌이켜보면 그 놀라운 자랑거리들은 풀의 꽃과 같고 풀과 같아서 시들고 마르는 그러한 것이라고 하는 것이죠. 저는 지금도 잊혀지지 않고 있는 그런 옛날의 영광스러운 일들이 생각이 납니다. 여러분 가까이는 우리 2002년도 월드컵 경기가 기억이 납니다. 얼마나 놀라웠는지 몰라요. 맨날 그 올림픽 월드컵 본선에도 들어가지 못했던 우리나라가 본선에 진출해서 16강 거기에다가 막 8강 그러더니 4강까지 올라갔어요. 막 국민들이 열광을 했습니다. 근데 여러분 지금 2002년도 월드컵 얘기를 지금 또 하면 어때요? 그 옛날 거 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇죠? 아무리 멋지고 훌륭하고 좋았던 거라도 시간이 흐르면 그 색깔이 바래지게 되어 있습니다. 아무리 훌륭하고 위대했던 사람이라도 그 사람이 죽고 나면 그 사람의 삶의 이야기들은 희미해져 가기 마련입니다. 그래서 그러한 말씀들을 하나님께서 우리에게 들려주고 계신 것이죠. 우리의 삶이 아무리 멋지다 할지라도 그 삶의 모습이 이제 죽고 나면 또 시간이 흘러서 늙어지고 나면 그것은 풀의 꽃과 같다라고 하는 것을 말씀해 주고 있습니다. 근데 여러분 오늘 아침에 제 마음속에 이 말씀이 정말 제 가슴속 깊은 곳에서부터 여러분과 함께 나누어야 되겠다라는 그런 말씀으로 제 마음속에 새록새록 새겨지고 솟아났어요. 히브리서의 말씀입니다. 여러분 한번 같이 봐주실까요? 히브리서 9장 27절의 말씀입니다. 같이 읽어보겠습니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있다. 하나님의 말씀입니다. 여러분 그 뒤에 말씀을 보세요. 로마서 6장 23절입니다. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 하나님의 말씀은 절대적인 진리이고 거짓말을 하실 수가 없는 하나님의 말씀이라는 사실을 여러분 기억하시면서 여러분 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이고 그 후에는 반드시 심판이 있다라고 하는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 그리고 죄의 값은 사망이요. 여러분 우리가 왜 죽느냐면은 죄를 지어서 죽는 거예요. 죄의 값으로 하나님이 정해놓으신 것이 있는데 그것이 바로 사망입니다. 사망. 여러분 사형수가 왜 죽게 되죠? 생명이 다해서 죽는 것이 아니고 사형 당할 만한 죄를 지었기 때문에 사형당해서 죽는 것이지요. 하나님 눈으로 볼 때는 우리가 다 죄인입니다. 모든 사람이 다 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 여러분과 제가 다 하나님의 영광의 기준에 표준에 이르지 못하는 죄인들입니다. 그래서
하나님은 이 죄를 지은 사람들에게 정해놓으신 형벌이 있어요. 그것이 뭐냐면 죄의 값으로 사망을 허락하신다라고 하는 것입니다. 죽는다라고 하는 것은 늙어서 병들어서 사고가 나서 죽는 것이 아니라 우리의 죄로 인해서 반드시 한 번은 죽을 수밖에 없는 것이라고 하는 것을 하나님께서 우리에게 말씀해 주고 계십니다. 여러분, 그 사망의 몸에서 우리가 어떻게 구원받을 수 있을까요? 어떻게 살아날 수 있을까요? 하나님은 그러한 우리를 살리시려고 구원의 방법을 준비해 놓으셨습니다. 뒷장을 보시면 자, 페이지는 다시 1페이지로 표시가 되어 있을 것입니다. 이게 제가 몇 주 전부터 계속 여러분들에게 접어서 전도지로 나눠드렸던 내용이에요. 여러분, 그 내용을 제가 잠깐 좀 읽어보려고 합니다. 여러분과 제가 함께 좀 봤으면 좋겠습니다. 하나님은 정말 살아계신가? 천국과 지옥은 존재하는가? 성경은 절대 진리인가? 여기 아마 이런 물음에 여러분들이 그렇다, 아니다, 글쎄 그렇게 대답을 하실 것 같아요. 근데 기독교는요, 깨달음의 종교가 아닙니다. 이걸 깨달았도다. 땅굴 속 깊은 곳에 들어갔다가 한 10년 정도 지나서 나와서 하는 얘기가 인생을 깨달았도다. 이렇게 얘기하는 그런 종교가 아니다라고 하는 것입니다. 기독교는요, 하나님께서 우리가 할 수 없는 모든 것들을 그분이 다 해놓으시고 우리가 받아들이기만 하면, 믿기만 하면 구원받는 종교입니다. 그래서 기독교라고 하는 것은요, 역사적인 사실을 믿는 것이고요, 확실한 증거를 통해서 믿는 것이고, 그래서 성경, 하나님의 말씀은 역사다라고 하는 것을 여러분 기억해 주시기를 바랍니다. 이순신 장군을 우리가 보지 않아도 믿을 수 있듯이 하나님의 말씀, 성경책에 기록되어 있는 모든 내용은 역사적인 사실에 근거한 것입니다. 예를 들어서 예수님이 이 땅에 실존하셨던 인물인가? 라고 할 때 여러분 역사책을 펴보시면 예수님이 실존하셨던, 실제적으로 이 땅에 사셨던 분이라고 하는 사실을 우리가 확인할 수가 있습니다. 그러니까 예수님은 이게 그냥 만들어낸 가상의 존재가 아니라 실제로 존재하셨던 인물이구나 하는 것을 알 수가 있어요. 세계적으로 인류가 존경에 맞지 않는 4명의 4대 성인이 있습니다. 예수님, 석가모니, 그 다음에 공자와 소크라테스가 그 사람들입니다. 이 위대한 스승들이었지만 이 위대한 사람들 가운데 여러분 죽었다가 살아나신 분은 예수님밖에는 없어요. 여러분 그 이야기를 여기 쓰고 있습니다. 자, 2번 예수님은 누구신가? 다 보고 계신 거죠? 예. 예수님은 누구신가? 인류 역사상 죽었다가 살아나신 분은 오직 예수님밖에 없습니다. 예수 그리스도라고 그러는데 이 그리스도라고 하는 말은 구세주라는 말이에요. 그리스도라고 하는 말은 죽었다가 다시 부활하신 것으로 확증이 된 칭호입니다. 부활하신 예수님은 그래서 창조주 하나님이 되십니다. 자, 제가 이렇게 질문을 드리고 싶어요. 여러분, 사람이 죽었다가 다시 살아날 수 있습니까? 없습니까? 대답을 좀 크게 하세요. 사람이 죽었다가 다시 살아날 수 있습니까? 없습니까? 없습니다. 없어요. 죽었다가 깨어나도 다시 살아날 수 없습니다. 그러면 죽었다가 살아난 분이 있어요. 그러면 그분은 사람이에요? 하나님이에요? 하나님이십니다. 예수님은 죽었다가 다시 살아나신 것을 통해서 그분이 하나님이라고 하는 사실을 증명해 내셨어요. 많은 사람들이 지금도 우리가 살아가는 이 세상에 내가 살아있는 하나님이야, 내가 살아있는 예수야 라고 하는 수많은 이단 종교, 또 수많은 사상 가르침과 그 교주들이 존재하는데 예를 들어서 문선명 씨, 통일교회 문선명 씨가 평소에 그렇게 얘기했어요. 내가 살아있는 하나님이다, 내가 살아있는 예수다, 이렇게 얘기했어요.
근데 그 사람이 죽었습니다. 근데 죽고서 다시 살아나지를 못했어요. 안상홍이라고 하는 사람이 있는데 이 사람이 얘기했어요. 이 사람도 우리나라 사람인데 나는 살아있는 하나님이다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이 사람도 죽고는 살아나지 못했어요. 석가모니는요 참 많은 사람들이 위대한 인물로 섬기고 따라가는 배우는 사람입니다. 근데 여러분 석가모니가 죽었어요. 어떻게 죽었는지 아십니까? 전도학교를 가셨던 분은 그때 또 들으셨을 거예요. 저는 예전에 이미 들었는데 이 석가모니 부처는요 제자가 공양에다 갇힌 밥을 먹고 체해서 죽었어요. 여러분 아무리 위대한 인물이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속기간이 날아가는 삶을 삽니다. 들의 풀과 꽃과 같은 삶이라고 하는 것이지요. 죽었다가 다시 살아날 수 없습니다. 그러나 예수님은 다시 죽었다가 다시 살아나신 분이라고 하는 것을 통해서 그분이 살아계신 하나님이라고 하는 것을 증명해 주셨어요. 자, 보겠습니다. 인류 역사상 죽었다가 살아나신 분은 오직 예수님밖에 없습니다. 중간에 보시면 예수님의 부활은 찾으셨죠? 예수님의 부활은 역사적 사실이며 그 증거로 하나님의 실존, 살아계시다라고 하는 것이 증명이 됐습니다. 그러므로 그러한 것들을 기록하고 있는 성경은 하나님의 말씀, 곧 절대 진리입니다. 예수님의 부활을 통해서 전능하신 하나님이 이 땅에 오셨다 가셨다라고 하는 놀라운 진리를 믿을 수 있게 되었습니다. 여러분, 우리가 지금 살아가는 이 세상은요, 서기력이라고 하는 걸 쓰고 있습니다. AD 2016년이라고 해요. AD 2016년. 예수님은요, 우리가 살아가는 인류 역사를 반으로 나눠 놓으신 분이세요. 예수님이 오시기 전에를 Before Christ, 예수님 오시기 전이라고 얘기를 합니다. 영어로. 그래서 영어로 줄여서 BC라고 그래요. BC. BC 몇 년 전, 그러면 BC 몇 년 전에 어떤 사건들이 있었다 그 얘기입니다. 그런데 예수님이 오신 이후에는 BC라는 말을 안 쓰고 AD라는 말을 씁니다. AD는 아노 도미니라고 하는 말인데 이 말은 라틴어예요. 예수님이 오신 이후다. 예수님이 오신 이후의 시간들이다. 그런 뜻이에요. 그래서 지금 우리는 예수님을 믿든 믿지 않든 전부 다 AD 2016년 서기력을 쓰고 있습니다. 예수님은요, 어떤 분이시냐면 우리 인류 역사의 시간을 그분이 오시기 전과 오신 후로 나눠놓은 역사적인 분이라고 하는 사실을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 자, 그런데 예수님은 이렇게 놀라운 분인데 왜 놀라운가? 그분의 가르침도 놀랍고 그분의 삶의 모습도 놀라웠지만 그러나 제일 중요한 거, 예수님은 우리를 위해서 십자가에 죽으셨다가 다시 살아나셨다는 것입니다. 그것이 오늘 우리가 기념하고 있는 오늘 부활절의 참된 의미예요. 그래서 오늘 여러분들에게 그 이야기를 잠깐 읽어드리려고 합니다. 밑에 보시면 부활의 증인들과 그들의 변화 이렇게 되어 있습니다. 자, 증인. 예수님이 십자가에서 죽으신 후에 제자들은 목숨의 위협을 느끼고 다락방에 숨어 두려워 떨고 있을 때 장사한 지 3일 만에 예수님이 살아나셔서 그들의 눈앞에 나타나셨다. 부활하신 예수님은 40일 동안 하루 이틀도 아니고 40일 동안을 500명이 넘는 많은 사람들에게 당신이 부활하셨다라고 하는 확실한 증거를 보여주시고 그리고 하늘로 승천하셨습니다. 자, 뒷장을 보세요. 전도, 이를 목격한 증인들은 죽음도 불사하고 담대히 나가서 죽었던 예수님이 부활하셨다. 우리가 직접 본 증인들이다. 예수님은 구약에 예언된 메시아이다. 구원자이다. 죽을 수밖에 없는, 죄로 죽을 수밖에 없는 우리를 구원하시기 위해서 오신 메시아다. 구원자다. 라고 전하였습니다. 이를 계기로 초대교회가 탄생되었어요. 순교.
제자들은요 예수님의 부활을 전하다가 야 그럼 말도 안 되는 소리 하지 마 그러고는 핍박을 받고 죽임을 당했습니다. 또한 예수 믿는 자들을 핍박했던 유대인 바울은요 부활하신 예수님을 만나고 난 다음에 우리가 보고 있는 신약 성경 27권 중에 절반 정도를 기록하는 장본인이 됐습니다. 왜 죽음을 무서워했던 이 예수님의 제자들이 죽음을 두려워하지 않고 죽으면서까지 순교하면서까지 예수님을 증거했을까요? 그것은 부활하신 예수님, 죽음을 이기고 부활하신 예수님을 분명히 목격했기 때문에 그렇습니다. 그 이후에는 죽음을 두려워하지 않게 된 거예요. 난 죽어도 예수님처럼 부활한다라고 하는 믿음을 갖게 된 것이지요. 그런데 여러분 이 이야기를 들으면 그분들은 예수님을 믿었으니까 그 얘기를 할 수 있는 거지 이럴 수도 있어요. 근데 여러분 보세요. 두산백과사전 많은 사람들이 세상의 지식을 배울 때 기초로 삼는 기준으로 삼는 사전이 있습니다. 여러분 모르는 영어 단어 찾을 때 뭐 찾아보죠? 영한사전 찾아보고 한영사전 찾아보잖아요. 그렇죠? 찾아보면 이거 내가 모르는 걸 깨달았구나 그런단 말이에요. 그런데 많은 사람들이 세상적인 지식과 상식을 배울 때 기준으로 삼는 백과사전이 있는데 우리나라에서 두산백과사전이라고 하는 곳에 이렇게 기록이 되어 있어요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 그리스도는 인류의 죄를 사하기 위하여 십자가에 못 박혀 죽었으나 3일 후 그의 육체는 되살아나 무덤을 빠져나왔으며 그 40일 동안 때때로 영광스러운 모습을 나타내어 제자들의 신앙심을 깊게 하였다. 복음서나 바울로의 서가는 그리스도의 부활이 역사적 사실임을 증명하고 있으며 성령 강림일에 베드로가 유대인들에게 한 최초의 설교도 그리스도가 죽은 뒤 부활하였다는 사실을 중심으로 한 것이다. 십자가에 못 박힌 예수 그리스도의 부활은 죄와 죽음에 대한 승리를 뜻하며 그리스도가 보여준 구원의 확실성을 증명하는 것이다. 어디에 되어 있다고요? 어디에 기록이 되어 있다고요? 백과사전에 기록이 되어 있다고요. 여러분 예수님이 이 땅에 오셨다가 우리를 위해서 십자가에 피 흘려 죽으셨다가 못 박혀 죽으셨다가 장사 지낸 바 된 지 3일 만에 다시 부활하셔서 제자들에게 수없이 많은 사람들에게 당신이 다시 살아나셨다는 것을 보여주시고 증거하신 후에 승천하신 이야기가 여러분 성경에만 기록되어 있는 것이 아니라 세상 사람들이 지식의 기준으로 삼고 있는 백과사전에도 기록이 되어 있다 그런 것이에요. 우리가 믿는 것이 얼토당토 않는 거짓된 이야기, 만들어낸 이야기를 믿는 것이 아니라 역사적인 사실 가운데 역사책에 분명히 존재했던 예수님에 대한 이야기, 그러한 이야기를 우리가 믿고 있다라고 하는 것입니다. 그렇게 믿고 계신 줄을 믿습니다. 여러분 누가 지나가다가 어쩌고 저쩌고 하고 얘기를 했는데 그래 나 믿어 그러고 믿으신 거 아니에요. 여러분이 믿고 있는 사실은 역사적인 사실이다 그런 것입니다. 그러면 밑에 이야기는 요세푸스라고 하는 사람 이야기가 있는데 이 요세푸스는 역사학자면서 이 고대사를 기록한 고고학자이기도 해요. 이 사람이 예수님에 대해서 증거를 한 게 있습니다. 그것은 나중에 보시기로 하고 3페이지를 펴보세요. 자, 이 세상에서 가장 기쁜 소식, 하나님께서는 예수님의 부활로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨습니다. 그리고 자 3페이지 보시면 같이 읽어보겠습니다. 이게 하나님의 말씀인데요. 같이 읽습니다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 단명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라. 사도행전 17장 30절 31절 말씀. 여러분 이 사실을 모르던 시대에는 하나님 간과하셨대요. 그냥 모른 척하고 지나가 주셨대요. 참아 주셨대요. 그러나 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고
다시 부활 승천하신 이후에 많은 사람들에게 이 사실을 증언하게 하신 이후에는 여러분들과 제가 나 못 들었어요, 나 몰랐어요 이렇게 말할 수 없도록 하셨단 말이에요. 그래서 이제는 모든 사람을 다 명하사 회개하라고 말씀하셨습니다. 회개라고 하는 말은 하나님, 이제까지 내가 하나님 모르고 살았던 것을 돌이켜서 뉘우치고 하나님을 믿는 사람으로 살아가기를 원합니다. 그렇게 고백하라고 하는 것입니다. 두 번째 보세요. 예수님께서는 성경의 예언대로 우리 죄를 위해 죽으시고 성경의 예언대로 부활하셨습니다. 우리 같이 읽어봅니다. 마태 말씀이 있죠. 밑에 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 3번입니다. 성경대로 부활하신 예수님은 창조주 하나님이시며 우리의 주인이십니다. 같이 읽어보겠습니다. 밑에 말씀. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시여 나의 하나님이시니라. 여러분, 예수님이 왜 죽었다가 다시 살아나셨냐면 모든 살아있는 사람들과 죽은 자까지도 그분이 주님이라고 고백하게 하시려고 다시 살아나셨다는 거예요. 그래서 예수님 제자 중에도 예수님이 부활을 하셨다는 사실을 믿지 못했던 사람이 있었어요. 도마라고 하는 사람입니다. 이 도마가 믿지 못하고 있을 때 예수님이, 부활하신 예수님이 다시 도마의 눈앞에 나타나셨어요. 그리고 말씀하셨습니다. 너 믿음 없는 자가 되지 말고 믿음 있는 자가 되라. 네 손가락으로 내 못자국에다, 내 못자국의 구멍에다 손 넣어보고 창자국에다 네 손을 찔러 넣어봐라. 그리고 믿지 않는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 이렇게 말씀하세요. 보지 않고 믿는 자는 더 복이 있다. 그랬더니 도마가 이렇게 얘기를 했습니다. 나의 주님, 나의 하나님이십니다. 여러분, 부활하신 예수님을 만났을 때 많은 사람들이 뭐라고 고백했는 줄 아세요? 예수님이 나의 주님이십니다. 주인이십니다. 이렇게 고백을 하셨어요. 자, 보겠습니다. 그 밑에 4번입니다. 4번. 그러므로 근원적인 죄는 성경대로 다 이루신 예수님을 믿지 않는 죄입니다. 예수님을 믿지 않는 죄는 예수님을 주인으로 믿지 않고 자기가 주인된 상태입니다. 말씀에 이렇게 되어 있어요. 죄 되어라 함은 그들이 나를 믿지 아니하며. 여러분, 예수님이 우리의 죄를, 죽을 수밖에 없는 우리의 죄의 값을 그분이 죽으심으로 다 값을 치러 주셨기 때문에 우리는 이제 더 이상 죽을 필요가 없게 됐어요. 그런데 왜 죽는 줄 아십니까? 예수님이 나의 죄 때문에 대신 죽었다라고 하는 사실을, 이 예수님을 믿지 않기 때문에, 그 믿지 않는 죄 때문에 죽는 것이에요. 그래서 예수님이 말씀하셨습니다. 죄에 대하여라 함은 저희가 나를 믿지 아니하며. 여러분, 이제는 죄가 하나가 남았는데 그 죄가 뭐냐면 예수님을 믿지 않는 죄예요. 예수님을 믿지 않고 여러분의 인생에 있어서 여러분 자신이 주인이 돼서 살아가는 죄가 바로 그 죄입니다. 자, 마지막 말씀 보겠습니다. 5번입니다. 예수님을 믿지 않는 죄를 회개해야 합니다. 같이 읽어보겠습니다. 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 마지막 말씀을 하나 더 봐야 되겠네요. 제가 마지막 말씀이라고 했는데 6번입니다. 6번. 그 다음 페이지 보시면, 자, 위에 말씀이 있습니다. 예수님의 수제자 베드로가 이야기한 것인데요. 그 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 6번입니다. 예수님을 마음의 주인으로 믿어야 구원을 얻을 수 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 밑에 말씀. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라.
자, 하나님의 말씀입니다. 네가 만일, 당신이 만일 당신의 입으로 예수님을 주님이라고 시인하고 하나님께서 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것을 당신의 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 이 하나님의 말씀이에요. 여러분, 하나님께서 이렇게 말씀하시면 그대로 되어지는 것입니다. 내가 어떻게 내 죄짓고 거짓되이 살다가 죽으면 심판받고 지옥에 갈 수밖에 없는 내가 어떻게 구원받을 수 있습니까? 라고 물으신다면 예수님을 주님이라고 시인하라고 하는 것입니다. 예수님을 그리고 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 것을 마음에 믿으라고 하는 것입니다. 그러면 여러분이 구원을 받으리라고 하나님께서 말씀하고 계시고 약속하고 계십니다. 이제 여러분 마지막으로 영접기도가 있는데요. 영접기도. 이렇게 고백을 이 순간 진실된 마음으로 했으면 좋겠어요. 하나님, 제가 이제껏 제가 주인이 돼서 살아갔습니다. 내 인생의 주인은 나였습니다. 제가 이 얘기할 때마다 여러분 그렇게 말씀드려요. 여러분 가슴속 깊은 곳에서 박동질하면서 펌프질하면서 뛰고 있는 그 심장은 누구 것입니까? 하고 묻습니다. 여러분 한번 제가 지금도 물어볼게요. 안중수 형제님 가슴속에 있는 그 심장은 누구 것입니까? 크게 대답해 주셔야 돼요. 다른 사람 거라 그러면 가져갈 겁니다. 네. 자, 안중수 형제님 가슴속에 있는 그 심장은 누구 겁니까? 뛰고 있는 심장. 예? 하나님 거예요? 예. 정말입니까? 예. 아, 난 또 우리 마누라 거예요. 그러실 줄 알았어요. 여러분, 이 심장이 내 거입니다. 내 거. 그렇죠? 근데 내 거라고 다 대답해요. 우리 안중수 형제님처럼 대답 안 하고 내 거라고 대답해요. 그래서 제가 내 거라고 말하는 분한테 그래요. 그러면 멈춰보세요. 그래요. 내 거니까. 그렇죠? 내 거니까 내가 마음대로 할 수 있어야 되잖아요. 근데 멈춰보세요. 그러면 멈추지를 못해요. 다시 뛰게 해보세요. 못 뛰어요. 내 거예요? 아니에요? 내 게 아닙니다. 생명이 내 거예요? 아니에요? 아닙니다. 아니에요. 그래서 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. 생사화복의 주인이 하나님이시다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 아멘. 심장이 내 것 같지만 하나님이 내게 주셔서 이용하도록 하게 하고 있을 뿐이에요. 그러니까 이 심장의 주인은 우리 안중수 선생님 얘기한 대로 하나님 거예요. 하나님 거. 하나님 건데 하나님 주신 생명 가지고 하나님 주신 시간 가지고 하나님 주신 물질 가지고 하나님이 주신 조건 가지고 여러분이 이제껏 어떻게 살아오셨는지를 생각해 보십시오. 내 마음대로 살았습니다. 주인은 하나님이신데 하나님 뜻대로 살지 않고 내 뜻대로 내 마음대로 살았습니다. 그래서 그것이 죄라고 하는 거예요. 하나님 뜻대로 살지 않은 죄, 그것 때문에 죽는다라고 하는 거예요. 그런데 이제 살 수 있는 방법이 있습니다. 주인을 바꾸시면 돼요. 내가 주인이 아닙니다. 고백하고 예수님이 나의 주님이십니다. 그렇게 고백하시면 돼요. 우리 영접기도를 같이 한번 읽어보겠습니다. 오늘 구원받기를 원하신다면 여러분 이 사실을 진실된 마음으로 고백하시기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 지금까지 제가 예수님을 믿지 않고 제가 주인 되어서 살아왔던 죄를 회개합니다. 그리고 이제는 나의 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수님을 나의 주인으로 영접합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 요한복음 1장 12절에 이렇게 되어 있습니다. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 여러분, 예수님을 믿는 사람들은 그래서 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 아들과 딸이 된 것입니다. 아멘. 오늘 예수님은 죽음 가운데 무덤 가운데 묻혀 계시지 않고 다시금 살아나셨습니다. 살아나신 이유가 뭔지 아세요? 그분이 다시 살아나심으로 그분이 하나님이라고 하는 사실을 증명하신 것이고, 그분을 믿기만 하면, 누구든지 그분을 믿기만 하면 죽어도 다시 산다는 것을
우리에게 보여주시려고 믿게 하시려고 살아나신 거예요. 이제 부활하신 예수님은 하늘 보좌 하나님 우편에 승천에 앉아 계십니다. 예수님을 믿는 자마다 다 예수님을 나의 주님이라고 고백하는 자마다 예수님은 성령 하나님을 통해서 우리 마음속에 들어와 사세요. 오늘 그래서 우리는 하나님을 믿는 하나님의 자녀들이 된 것입니다. 이것을 교회라고 합니다. 교회. 여러분이 길을 가다가 저기 교회 있네 이러시면 안 돼요. 저희 교회 예배당이 있네 그러셔야 돼요. 교회는 누구예요? 예수 믿는 내가 교회입니다. 우리가 교회입니다. 아시겠죠? 아멘. 그 예수님을 모시고 사는 교회인 내가 더러워야 될까요? 깨끗해야 될까요? 깨끗해야죠. 거룩하게 살아야 될까요? 추잡스럽게 살아야 될까요? 거룩하게 거룩하게 살아야죠.